اعلیٰ حضرت کا یہ ارشاد ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر پیج نمبر 281 پر لکھا گیا ہے. دیکھتے ہیں عبادت محض لوجہ اللہ، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کبھی اپنے اعمال پر نازا نہ ہو کہ کسی کے عمر بھر کے اعمال حسنہ اللہ پاک کی کسی ایک بھی نعمت کا جو اس نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے بدلہ نہیں ہو سکتے. تو اس پر میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تو اس پر آپ اگر کچھ ہمیں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اپنی اعمال پر نازا نہ ہو. تو اپنے اعمال پر بندہ کیسے ناز کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جو بھی عبادت کرے وہ صرف و صرف اللہ کے لیے کرے، اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے، ناز نہ کرے، اسے کچھ سمجھے نہیں کہ یہ میں نے کچھ کیا، میرا کمال ہے اور میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جب موقع ملتا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خاص کر یعنی کہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، لوگوں نے میرے ساتھ یوں کیا لیکن میں نے یوں کیا. بعض اوقات کر رہے ہوتے اب یہ انما الاعمال بالنیات، وہ کس لیے کر رہے ہوتے خود ہی غور کریں. تو جو بھی ہوا بس اس کو اللہ پاک کا وہ عطیہ سمجھے کہ اس نے مجھے توفیق دی تو میں نے کیا، میرا اپنا اس میں کوئی ذرہ برابر کمال نہیں ہے. اور حقیقت یہ کہ ہماری ہزاروں برس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے 1000ویں حصے کا بدل نہیں ہو سکتی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے جو اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شخص کو 300 سال کی عمر دی گئی اور اس نے 300 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا، نیکیاں ہی نیکیاں کی. قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا تو حکم ہوا اللہ پاک کی طرف سے اپنے فرشتوں کو، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. اس کے پاؤں رکے، یا اللہ میں نے 300 سال عبادت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، صرف تیری رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میزان قائم کرو. میزان قائم کی گئی. اس کے 300 سال کی نیکیاں، گناہ تو تھے نہیں دوسرے پلڑے کے لیے، 300 سال کی نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی. اب جو خالی پلڑا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. ایک نعمت آنکھوں کی اس پلڑے میں رکھی، وہ پلڑا بھاری ہوا. گناہ نیکیاں جو تھی وہ ابھی یعنی کہ اس نعمت کا حقیقی معنوں میں وہ بدل نہیں ہو سکی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے تو ابھی تک میری ایک نعمت کا بھی، آنکھوں کی نعمت کا بھی وہ حق ادا نہیں کیا، تو ابھی تو اور بہت ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں. فرشتوں کو حکم دیا اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، میرے بندے کو میرے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے، میرے انصاف سے. اب وہ گڑ گڑایا عاجزی کی کہ یا اللہ معاف کر دے، اپنی رحمت سے مجھے بخش دے. پھر حکم ہوا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے. اس میں کتنا ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جو کچھ ہونا ہے اس کی رحمت سے ہونا ہے. اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا،
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फतावा रज़विया जिल्द डबल 12 24वीं जिल्द 24 वॉल्यूम नंबर 24 पेज नंबर 424 के हवाले से एक और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का यहाँ मदनी फूल बयान करूँगा कि अक्लमंद और सआदतमंद अगर उस्ताद से बढ़ भी जाएं तो उसे उस्ताद का फेस समझते हैं और पहले से भी ज़्यादा उस्ताद के पाँव की मिट्टी सर पर मलते हैं। इसकी कैसे वजाहत फरमाएंगे आप? ने सादतमंद शागिर्द वही है कैसे जितना भी इल्म हासिल हुआ, जो कुछ सीखने को मिला, बज़ाहिर वो उस्ताद से 100 गुना बढ़ गया, लेकिन वो उसको अपने उस्ताद ही की देन समझेगा कि ये जो कुछ मिला ये मेरे उस्ताद की वजह से मुझे मिला। इसको यूं समझे, मैं अपने तंजीमी मिसाल दूं या इन हमारे दरस निज़ामी करने वाले इस्लामी भाइयों की मिसाल दूं समझाने के लिए कि आप गलियों में खेल रहे थे और आवारा गर्दियां कर रहे थे, दावत इस्लामी के किसी जिम्मेदार की, किसी मुबल्लिग की या वहाँ के निगरान की आप पर नज़र पड़ी, उसने आप पर कोशिश की, आपको मोहब्बत दी और आपको जामियतुल मदीना में दाखिला दिला दिया। अब आप कुछ अरबी भी समझने लगे हैं, कुछ मसले भी जानने लगे हैं, गर्दाने भी आपने रट लिए, सर्फ और नहव भी थोड़ा सीख लिया है। जिसने आपको भेजा उसको कुछ भी नहीं आता, इनमें से कुछ भी नहीं आता, तो वो बेचारा जहाँ था वहीं है। आपने बहुत कुछ सीख लिया, अब आप उसके सामने जाएंगे तो क्या जानते हो? तो ये है सआदतमंदी का उलट। आपको अपने उस सीधा जाकर उसके पाँव पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करना है दस्तारबंदी के बाद, ये तेरी वजह से मेरे सर पे दस्तार आई है, वरना मैं तो गलियों का रूड़ा कूड़ा था, तूने मुझे महल में बिठा दिया। ये समझाने के लिए, वो आपका उस्ताद नहीं है, ये समझाने के लिए। तो उस्ताद ने जिसने हमें इल्म पढ़ाया, हमें हमारी हौसला अफजाई की, हम पर कोशिश की, अब उसने रास्ता बता दिया, एक तरीका बता दिया, अब उस तरीके पर हम तरक्कियां करते 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 उस्ताद से कई गुना बढ़ गए। उस्ताद वहीं का वहीं है, लेकिन असली तो यही है ना। और ये तरीकत का भी एक मदनी फूल है कि कहीं से भी उसको फेज मिले किसी शख्स को, ये सबको, सब फुयूजात को अपने ही शेख की बरकत तस्वुर करे कि ये जो कुछ मिल रहा है मुझे, ये मेरे पीर का फैज़ है, मेरे पीर की वजह से मुझे मिल रहा है। ये बड़े प्यारे और बेहतरीन उसूल हैं, वरना तो मतलब ये कि बंदा तकब्बुर में पड़ जाए कि जो मोहसिन होता है बस वो जिंदगी भर उसका एहसान मानना मानना और मानना ही है, उसकी नाशुक्री नहीं करनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। मुफ्ती हसन साहब से अर्ज़ की थी कि आपसे इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह बतौर मुहद्दिस आप कुछ बयान फरमाएं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस होने की जो आपकी। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं सोच रहा था यार किसी को नहीं पड़ी कि मुफ्ती साहब ऊपर बिठा, मैं हरकत में आने वाला था। अभी ये क्या हो गया यार कि करामत हो गई, आज इशफाक के फौरन ये हरकत में आ गए। जज़ाकल्लाह, तो आनंद फरेर हो गया था, वरना मैं कुछ बोलने वाला था कि यार कुछ तो ख्याल करो। नहीं, इल्म का एक अपना मकाम है, उस्तादों का, ये तो बहुत सौ के उस्ताद हैं माशाअल्लाह, हमारे दीनी मामलात में रहनुमाई करते हैं ये लोग, तो इनका एहतराम दिल भी चाहता है कि हो, हमें जिसका दिल जिंदा हो, और दिल मर गया हो तो रियाज शेख अपनी अपनी देख। जज़ाकल्लाह खैरा। यहाँ ना जेब में यार कोई पैसा लगाए के दिया, अल्लाह अल्लाह तस्बीह है विजय, वो तस्बीह अकरी दीजिए। नहीं माशाअल्लाह, मदीना मदीना यही होना चाहिए।
इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। हाँ, ये हकीकत है। इस साथ से दो, इस साथ से लो बोलते, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो फिर मतलब नहीं मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी एतबार से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के जो उलूम व फ़नून हैं कि किस किस इल्म में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महारत अता फ़रमाई थी, उसकी उलमा ने बहुत सारी सूरतें और किस्में बयान की हैं कि 100 से ज़्यादा आपको मुख्तलिफ़ उलूम के अंदर अल्लाह ने महारत अता फ़रमाई थी। उनमें से एक इल्म जो है वो इल्म हदीस भी है, और इल्म हदीस में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को इसके कई शोबों के अंदर महारत ताम्मा कामिला मुकम्मल तौर पे महारत हासिल थी। इमाम हाज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अल-उजाला के अंदर ये इरशाद फरमाया कि इल्म हदीस के 100 डिपार्टमेंट हैं, 100 हिस्से हैं, 100 इसके शोबे हैं, और इसके हर शोबे का ये हाल है कि अगर तालिब इल्म अपनी सारी ज़िंदगी इसमें फ़ना कर दे तो इस पूरे शोबे के अंदर भी वो मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच सकता। यानी इस कदर इसके अंदर गहराई और गिराई मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अगर हम तसानीफ़ को देखें, आपकी किताबों को देखें और जो बातें आपने बयान की हैं उसको देखें, तो जिस शोबे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नज़र आते हैं उसमें आप फ़ाइक ही नज़र आते हैं। मैं इस पर बहुत सारी मिसालें पेश कर सकता हूँ। एक मिसाल मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुहद्दिसीन किराम ने जो इस फ़न के माहिरीन होते हैं, जिनको इस फ़न के अंदर, इस इल्म के अंदर महारत हासिल होती है, उसके दर्जे ज़िक्र किए हैं कि जब ये इस दर्जे पर पहुँचेगा तो इसको मुहद्दिस कहा जाएगा, इस दर्जे पे पहुँचेगा तो इसको हाफिज़ कहा जाएगा, इस दर्जे पर पहुँचेगा तो इसको हुज्जत कहा जाएगा, इस दर्जे पर पहुँचेगा तो इसको मुफीद कहा जाएगा, इस पर पहुँचेगा तो इसको मुस्निद कहा जाएगा। इनमें सबसे बड़ा जो मकाम और मर्तबा है, जो लक़ब शुमार किया जाता है, वो अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस है। यानी वो हस्ती कि जिसको हदीस में मुसलमानों का अमीर करार दिया गया। इसका माना उलमा ने ये बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस उस शख्सियत को, उस हस्ती को कहा जाता है कि जो अपने ज़माने में सबसे बढ़कर इल्म हदीस के अंदर माहिर हो। ये लक़ब मुख्तसर चंद अफराद को दिया गया, जिनमें इमाम शोबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशहूर व मारूफ मुहद्दिस हैं, सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, हाफिज़ अबू ज़िनाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी हैं। ये हज़रात वो हैं कि जिनको अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कहा जाता है, और उलमा ने इस पर मुख्तसर रिसाले लिखे हैं कि किन किन को अमीरुल मोमिनीन का ये लक़ब दिया गया है। अब हमारे यहाँ उमूमी तौर पे होता ये है कि जो जिसको जिस तरह का चाहता है लक़ब दे देता है, किसी को कुछ बना दिया तो किसी को कुछ बना दिया। हमारे ज़माने में उमूमी तौर पर लक़ब से शख्सियत बनाई जाती हैं। शख्सियत को देख के लक़ब नहीं दिया जाता कि इसकी शख्सियत किस लक़ब का तकाज़ा करती है वो इसको दिया जाए, बल्कि लक़ब देते हैं और उससे शख्सियत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे असलाफ़ का ये तरीक़ेकार नहीं था। उनके अल्फाज इंतहाई जामे होते थे, मोहतात होते थे कि किसको किस तरह का लक़ब देना है। अब ये जो मुहद्दिसीन को लक़ब देना है, ये हर एक के बस की बात नहीं होती कि जो जिसको जो चाहे कह दे, बल्कि ज़ाहिर है कि जो उस फ़न का माहिर होगा, जो उस इल्म को जानने वाला होगा, ख़ुद उस फ़न को अच्छी तरीके से समझने वाला होगा, जब वो उसका इल्मी मकाम व मर्तबा देखेगा तो उसके मुताबिक उसको लक़ब देगा। हम देखते हैं इस हवाले से कि अरब के उलमा में बड़े बड़े उलमा ने आला हज़रत के लिए इमामुल मुहद्दिसीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपने ज़माने के मुहद्दिसीन के इमाम हैं। मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद सूरती साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने 40 साल तक तकरीबन बुखारी शरीफ का दर्स दिया, और इनके बारे में ये मशहूर है कि इनको बुखारी शरीफ ज़बानी याद थी, और इनके सिहाए सित्ता में से सुनन नसाई के ऊपर,
اور اسی طرح مانی الآثار جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کے اوپر اور دیگر کتابوں کے اوپر ان کے حاشیے ہیں. اپنے زمانے کے مشہور محدث تھے، لقب ہی ان کا محدث صورتی تھا. یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت ان کے بھی استاد ہیں، اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں کے استاد ہیں. اور صدر الشریعہ کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام بخاری تھے، اور ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پوری ایک کتاب صحیح البہاری اس نام سے لکھی کہ فقہ حنفی کن احادیث اور آثار سے ثابت ہے. دونوں اپنے زمانے کے محدث ہیں، اور ان کے استاد جو ہیں وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حدیث کے اندر رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور اتنی بڑی بڑی آپ کی اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں. آپ نے محدث اعظم ہند مولانا محمد کچھوچوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے محدث صورتی سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں مقام کیا ہے. تو محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اور امیر المومنین فی الحدیث ہونے کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں علم حدیث کے اندر سب سے ماہر ہیں، اور یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کا ہندوستان کے اندر اس وقت علم حدیث میں کوئی نظیر نہیں تھا. تو محدث صورتی نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر خود پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے کہا آپ بتائیے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ساری زندگی ان کی شاگردی کو اختیار کروں تو ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جس طرح فقہ کے مختلف مسائل کے اندر علماء اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اسی طرح محدثین جو ہے وہ اپنے مختلف مسائل کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رجوع کیا کرتے تھے. ایک مدرسے کے اندر اسی طرح دستار بندی کا جو ہے وہ جلسہ تھا، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیان کے لیے بلایا گیا. تو آپ سے اب بیان کرنا ہو تو بیان بندے نے کوئی فضائل کے اوپر کرتا ہے، کسی خاص موضوع پہ کرتا ہے، عقیدے پہ کرتا ہے، کوئی واضح و نصیحت پہ کرتا ہے. کہا گیا کہ آپ اصول حدیث کے اوپر بیان کریں. تو یہ بھی آسان کام نہیں ہے، جو پڑھاتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے رات کتنی تیاری کرنا پڑتی ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور آپ نے 3 گھنٹے تک مسلسل اصول حدیث کے اوپر وہاں تقریر فرمائی. فی البدی وہ تقریر آپ نے فرمائی، اور آپ کا ایک خطبہ ہے الاجازات المتینہ کے شروع میں بھی ہے، الفضل الموہبی کے شروع کے اندر بھی موجود ہے، جس میں آپ نے خطبہ لکھا. خطبہ اعلیٰ حضرت کا الگ الگ انداز کا ہوتا ہے، جو فن ہوتا ہے اس فن کے اعتبار سے آپ خطبہ لکھتے ہیں. وہ خطبہ آپ نے علم حدیث پر لکھا، اور اس علم حدیث میں اس خطبے کے اندر آپ نے علم حدیث کی 80 کے قریب اصطلاحات کو بیان فرمایا. یہ آپ کا کمال تھا. بہت ساری اور باتیں موجود ہیں، اور اس پر کتابیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. منیر العین کے بارے میں آج کے عرب کے علماء اس کو پڑھ کر حیران ہیں کہ 29 سال کی عمر میں جس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے جو مسائل بیان کیے، آج 60 سال 70 سال حدیث کو پڑھانے کے بعد علماء اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے 29 سال کی عمر کے اندر بیان فرما دیے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس طرح اپنے زمانے کے سید الفقہاء تھے، اسی طرح امیر المومنین فی الحدیث بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقہ کار پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے مسلک پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کا دریا بہا ہے موج زنجیر میں، علم کا دریا ہوا ہے موج زنجیر میں. جب قلم تو نے اٹھایا ہے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا
جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا خیر سے حافظہ قوی تر تھا علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا خیر سے حافظہ قوی تر تھا حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی غوث اعظم کی آنکھ کا تارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ جلد 10 والیوم 10 پیج نمبر 445 پر ایک اعلیٰ حضرت کا ارشاد نقل ہے. میں چاہوں گا میرے سنت اس کی متعلق بھی وضاحت فرمائیں. یہاں لکھا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ شرع کے کام شرع کے طور پر کریں، اپنے خیالات کو دخل نہ دیں. اس کی وضاحت فرمائے. اور میں چاہوں گا کہ بالخصوص جو جشن ولادت کے معاملات اور دیگر اس طرح کے دینی معاملات ہوتے ہیں، اس میں اس ارشاد میں ہمارے لیے کس قدر رہنمائی موجود ہے. میں جو اپنی موٹی عقل کے مطابق سمجھ سکوں کہ شریعت نے جن کاموں کی اجازت دی ہے یا جن کاموں پر حکم دیا وہ شریعت نے کہا ہے اسی طرح کرنا ہے. اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اور اس میں ترامیم نہیں کرنی اپنے طور پر. بس جیسا حکم شریعت ہے، جیسا علماء شریعت رہنمائی فرمائیں اسی طرح اس کو بجا لانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے کہ جشن ولادت کا انہوں نے فرمایا، جشن ولادت منانا اب یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام کا ایک دائرہ کار ہے. ہر کام جو ہے نا وہ ایک اس کی فریم بنی ہوئی ہے. فریم سے باہر نکلیں گے تو پھر وہ خطا ہوگی. تو اس لیے جشن ولادت کا جو بھی مروجہ انداز اس وقت ہے تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ انداز ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو جب تک وہ تبدیلی شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ جائز ہوتی ہے. جیسے کہ پہلے مائک نہیں ہوتا تھا، بغیر مائک کے علماء بیان کرتے تھے اور اس وقت جو اجتماع تھے وہ شاید آج کل سے زیادہ کثیر کہ زیادہ ہوتے تھے. اس وقت لوگوں کا جذبہ بہت ہوتا تھا علم حاصل کرنے کا. تو اب ان میں وہ نقیب غالباً بولتے تھے ان کو نقیب، کہ وہ اس عالم سے سن کر آگے بڑھاتے تھے. مستملی بولتے ہیں، مستملی، ہم مستملی ہوتے تھے. تو وہ اس سنا، اب ان مستملی سنا، دوسرے نے آگے بڑھایا، تیسرے نے آگے بڑھایا. حالانکہ یہ ہم لوگوں کے دور میں ہم تو بور ہو جائیں، اپنے تو مزہ ہی نہ آئے، لیکن اس دور میں لوگ سنتے تھے، ان کا جذبہ ہوتا تھا.
जैसे पहले नमाजों में माइक नहीं होता था, वो दौर आप लोगों ने तो जो इधर बैठे उन्होंने तो नहीं देखा होगा, मैंने बहरहाल देखा है कि उस वक्त क्या वो मस्जिदों में मुकब्बिर होता था। कराची में सबसे पहले हमारे जो इलाके में बोल्टन मार्केट मेहमान मस्जिद में कहते हैं कि माइक में नमाज शुरू हुई, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर मसाजिद में शुरू हुई। वरना क्या वही मुकब्बिर के जरिए, एक मुकब्बिर ने वो इमाम के अल्लाह अकबर से अल्लाह अकबर सुनकर कहा, उससे सुनकर दूसरे ने कहा, मंजिलें, अच्छा फिर छत में वो बाकायदा वो सुराख बनते थे। अब तो सुराख खत्म हो गए ना, माइक ने इस जरूरत को खत्म कर दिया। तो सुराखों से वो आवाज जाती थी मुकब्बिर की, इमाम की, और ऊपर मंजिलों तक, वो कई कई मंजिला मस्जिदें जो होती है उनमें ऊपर तक आवाज इस तरह पहुंचाई जाती थी। वो नमाजें लोग पढ़ते थे और माशाअल्लाह रश भी होता था मस्जिदों में, फिर भी वो कोई गिला शिकवा नहीं होता था। अब माइक बंद हो जाए तो शोर मच जाए, एक तरीका तब्दील हो गया। तो अब माइक पर नमाज पढ़ना ज़ाहिर है कि ये भी शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो इसको भी उलमा ने, भारी तादाद है उलमा की जो इसको मानती है। कुछ उलमा हज़रात हैं वो इसको तस्लीम नहीं करते, वो भी अच्छे हैं, सही है, उनके अपने दलाइल। लेकिन एक बात करता हूं मैं, तो इसी तरह जश्न विलादत मनाने का पहले एक अंदाज था, अब अंदाज कुछ तब्दील हुआ है। अच्छा, मुल्क ब मुल्क इसके अंदाज अलग अलग हैं। हम क्या करते हैं, हम जब न्याज करते हैं तो क्या पकाते हैं, हम देख पकाते हैं ना, और मक्के मदीने में क्या पकता है पता है, पूरे पूरे बकरे पकते हैं। हाँ, वहां अहले अरब आज भी मिलाद करते हैं, और पूरा बकरा उसमें चावल भरेंगे और बनाने, आपने भी तंदूरी बकरा कभी देखा सुना होगा, तो वहां ये लंगर में इस तरह मिलाद करते हैं, खूब नाचते पड़ते हैं अरबी में, और बकरे खिलाते हैं भर भर के। इन्हें बकरा रख देंगे बीच में, कुछ लोग मिलकर जिस तरह हमारे थाल रखा जाता है, और बकरे में से खाएंगे नोच नोच के, तो वो भी जायज है, ये भी जायज है जो हम देख पकाते हैं। कल अगर कोई तीसरा किसी ने टब में पकाना शुरू कर दिया तो वो भी ओके, तो शरीयत से ना टकराता हो। हर वो तरीका जो शरीयत से नहीं टकराता वो जायज होता है, वरना तो कुछ भी हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। हमारा तो लिबास भी फिर वो पुराने अंदाज का नहीं, वो हाथ से सिलता था, अब तो हमारा लिबास तो मशीनों से सिलता है। वो कपड़े और तरह के होते, कपड़े और तरह के होते, वो कपड़े बटन भी उसके होते थे धागे के, आपने देखे नहीं होंगे धागे के बटन, शायद ही देखे होंगे, अब फैशन के तौर पे लगाते हैं। एक दौर में था कि वो बटन धागे के हमने देखे, धागे के बटन लगाते थे। अब कोई लगाए तो आदमी देखने के लिए खड़ा हो जाए, ये क्या लगा रखा है इसने। तो अब अंदाज बदल गया, तो प्लास्टिक के बटन ये भी जायज है, स्टील के बटन ये भी सही है। तो जब तक शरीयत मना नहीं करती किसी काम को तो वो जायज होता है, ये एक मतलब उसूल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो बहरहाल ये क्या जश्न विलादत मनाने का जो तरीका है, अब उसमें चरागां करना, तो अब अगर नाजायज तौर पर किया, बिजली चोरी करके, चोरी के लिए कुंडा लगाया तो नाजायज हो गया, और जायज तरीके पर चरागां किया तो जायज हो गया, अच्छी नीयत थी तो सवाब भी मिलेगा। तेरा झंडे भी लगाते हैं हम जश्न विलादत के मौके पर, और ये भी जायज है, शरीयत ने इसको मना तो किया ही नहीं है। अब दूसरे हर मुल्क अपना झंडा लगाता है ना, तो कभी किसी ने इस पर कोई वसवसे का इजहार मैंने नहीं सुना किया हो। मेरे वतन अजीज का झंडा भी है, चांद तारे वाला सब्ज सब्ज झंडा, कभी किसी को कोई वसवसा नहीं है। 14 अगस्त धूमधाम से मनाई जाती है, कभी किसी ने इस पर कलाम नहीं किया कि क्या साहबा ने कभी मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया था। तो हम तो भाई जब मुल्क की आज़ादी का जश्न मना सकते हैं, बिल्कुल मनाना चाहिए, तो इंसानियत की आज़ादी का जश्न मनाने में क्या रहे। जब मेरे आका का दुनिया में करम हुआ, तशरीफ आवरी हुई, तो इंसानियत आज़ाद हो गई, जुल्मत काफूर हो गई, कुफ के बादल छट गए और ईमान की रोशनी फैल गई, इंसानियत को यानी कि आज़ादी मिली। इसका जश्न तो शान शान होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि बस होना चाहिए, देखने वाले देखा करें, जब तक शरीयत से ना टकराता हो।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये हक के बंदों को गम से मिलाने आए हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, ये कौन से शहंशाहे वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, मौला मरहबा। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं ये उनको उठाने आए हैं। रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे हैं और ये रहीम है इतने, के गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, मौला मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, आका मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, अनवार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, जाहिर की आमद मरहबा, हामी की आमद मरहबा, नासिर की आमद मरहबा, आका मरहबा, मक्की मरहबा। नाजरीन की भी हमारे पास कॉल्स हैं, आइए कुछ उनकी कॉल्स भी लेते हैं। तो महमूद अत्तारी कुवैत से अर्ज़गुज़ार हूँ। तमाम आशिकान रसूल को उर्स आला हजरत बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह मुर्शिद की आमद मरहबा। कल तक ये सोच रहा था कि शायद सईदी मुर्शिदी इस बार उर्स आला हजरत के जुलूस में शरीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी से जब घर आया तब जोजा ने इत्तला दी कि माशाल्लाह सईदी मुर्शिदी पाकिस्तान लौटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई सुनकर, और जुलूस में भी देखकर बहुत माशाल्लाह मजा आया, बहुत लुत्फानंदोज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह दिल। माशाल्लाह लोग इंतजार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो उम्मीद मायूसी थी, बस करम हो गया। और अब वो हालात की वजह से मसाइल, कोरोना का एक बार टेस्ट करवाया मैंने, हम दोनों ने, और 2 दिन के अंदर फ्लाई करना था, वरना वो एक्सपायर हो जाता है। वो बहरहाल हम नहीं कर पाए, एक्सपायर हो गया। फिर दोबारा टेस्ट करवाया, अब रिपोर्ट मिलेगी पीर को, शाम को या दोपहर को,
हम कुछ समझ नहीं पड़ती थी कि हम पहुंचेंगे कैसे। फिर वो कोशिश हुई और एक रिपोर्ट सेम डे शायद मिल गई। इतवार को हमने टेस्ट दिया और शायद शाम हमको मिल गई एक, अब एक की बाकी थी। मुझे मेरी मिल गई थी, मेरे साथ जो सह भाई हैं उनकी नहीं मिली थी। फिर वो इन्होंने कोशिशें की और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9:45 बजे हमको मतलब हाथ में आई रिपोर्ट, और 10 बजे बोर्डिंग कार्ड बंद होने थे। और वो कानून ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे सीट नहीं मिलेगी। हवाई जहाज खाली खाली पड़े, फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, कानून है कोरोना का। तो इन कंपनियां तो खैर बहुत लॉस में जा रही हैं, मईशत तबाह हो रही है, लेकिन ये भी मजबूरी है, क्या करें। तो ये कि बस वो मारा मारी करके समझो हम जूं तू करके मेरा यार अलाजत के उर्स में यहाँ शरीक हो जाऊँ। मुझे 2:25 में मिली ना, एक तो जिस मुल्क में था वो कल 25वीं शरीफ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ की अपनी रौनक है, पाकिस्तान की खुसूसन कराची की। फिर दावत इस्लामी वाले और आला हजरत का फैजान ही तो है, फैजान रजा के जिससे ये दावत इस्लामी चल रही है अल्लाह की रहमत से। यूं मतलब ये कि बस वो नसीब में था कि हाजिरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब नमाज में सीट वो ने फ्लाइट वो पसंद करता हूँ जिसमें नमाज ना आए। अब वो 1:15 बजे वाली फ्लाइट में मैं आया हूँ, उधर के हमारे 2:15 पाकिस्तान 2:15 पाकिस्तान के 2:15। अच्छा, अब जोहर की नमाज का क्या करें? 4-4 घंटे पहले बुला रहे हैं एयरपोर्ट में। खैर हम पहले इतना जल्दी तो नहीं पहुंचे, लेकिन बहरहाल जो भी मालूमात करके कि इतने बजे तक पहुंच जाए तब भी मुमकिन है। तो यूं खैर हम अपने हिसाब से पहुंचे, लेकिन जोहर का वक्त तो शुरू होने में बहुत देर थी। अब जोहर का वक्त वहीं शुरू हुआ। अगर हवाई जहाज में बैठते हैं तो वजू, एक तो वैसे ही वजू में सी चढ़ता है, इतनी सी डिबिया में कैसे वजू करें? छोटा सा तो वहाँ टॉयलेट होता है, और साथ में इतना सा बेसिन होता है, और नल भी बस होते हैं अपने हिसाब से। वो हमारी तरह ये नहीं आज़ादी से पानी नहीं होता उसमें हवाई जहाज में। अब मैं तो अब खड़े होकर वजू पाऊँ कैसे दूँ, मैं टेंशन में था। और नमाज छोड़नी, फ्लाइट चली है नमाज नहीं जानी है, नहीं जाने देनी। ये क्या अब वहीं जोर पड़नी हुई, मस्जिद ही बंद, मस्जिद में नहीं जाने दे रहे थे। नहीं बंद है ना एयरपोर्ट की जो मस्जिद है उसमें भी अंदर जो होती है ना, उसमें भी या अब क्या। अब मैंने मालूमात की एक दो से, बोला वो एक बेसिन पर वजू कर लो अंदर हमाम में। मैं यार पाँव कैसे दूंगा, था वहां का मिलेगा। बोला ये तो है। फिर वो आगे पीछे हो गया बेचारा, एक मदद तो कर नहीं सकता था वो। फिर अब मैं गया, टेंशन तो था, लेकिन अल्लाह की शान है कि ऐसा लगा कि वो मामूल से कुछ वो थोड़ा नीचे लगा मुझे। मैंने वो खड़े खड़े जो धोना था धो लिया, और फिर मैं तौलिया अभी तक शायद गीला है थोड़ा थोड़ा, तौलिए से अपने वो हाथ के वो साफ किया थड़ा उसका, वो थड़े पे चढ़ के बैठ गया। मैंने पाँव धो लिया तो जान में जान आई। अब नमाज कहाँ पढ़े, अब वो पढ़ने नहीं दे रहे थे, वहां के मस्जिद में जाने नहीं दे रहे थे, वो पाबंदी थी मस्जिद में, वो यहाँ पढ़ ले वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो। फिर वो एक ले गया मेरे को, वो बोला वो उधर जाके पढ़ लो। मेरे कहा यार अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा, ये जगह है मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, यूं मैंने वहां नमाज पढ़ी। अच्छा, नमाज मैंने शुरू की, मैंने खड़े खड़े शुरू कर दी। मैंने कहा क्या करूं, खड़े खड़े में तो पढ़ नहीं सकता, अब कुर्सियां भी नहीं थी वहां। तो मैंने पहली रकात का पहला सजदा तो करने में कामयाब हो गया, हकीकी सजदा। अब मैं जो तू बैठा हूं, अब सजदे में नहीं जा पा रहा। अब मैंने मारी चौकड़ी, और फिर अब सब नमाज इशारे से पढ़ी। ये मेरा उज्र था कि मैं कर ही नहीं पा रहा था सजदा, दर्द होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यूं जोहर के फर्ज पढ़ गए हवाई जहाज में। फिर ये कि वहां सीट पर बैठकर मैंने सुन्नतें वगैरह पढ़ी। वो जो फजर की सुन्नतें, वाजिबात और फर्ज नमाजें,
ان کے اپنے مسائل ہیں سیٹ کے، اور یہ ان کے اپنے مسائل ہیں ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں پڑھنے کے. تو بہرحال اسی حساب سے میں نے وہاں سنتیں الحمدللہ سیٹ میں پڑھنے پر میں نے کامیابی حاصل کی. سفر میں بہرحال رعایتیں ہوتی ہیں، تاہم یہ کہ مل گئی سنتیں بھی اللہ کی رحمت سے، کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوں الحمدللہ زیارت ہو گئی. ماشاء اللہ. جی کال دیں. پیارے پیارے مرشد کریم کو عرس رضا خوب 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 مبارک ہو. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. کیا یہ شعر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا خود ہے یا کسی نے آپ کی شان میں یہ لکھا ہے؟ اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. یا کسی نے لکھا ہے، نام ان کا آپ کو یاد ہو؟ اس میں یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ داغ دہلوی نے یہ لکھا. یعنی جب مولانا حسن رضا خان صاحب نے تمام اشعار پیش کیے اس نعت کے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو یعنی ایک علم دین کا عالم، اور وہ اس طرح کے اشعار کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے شاعر جو ہے وہ حیران رہ جائیں کہ ایسی اصناف جو شاعری کی ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ملک سخن کی یعنی گفتگو کی جو سلطنت ہے تم کو رضا مسلم، تم ہی کے سپرد ہے، تم ہی اس کے بادشاہ ہو. جس سمت آ گئے ہو یعنی جس طریقے سے شعر کہنا چاہتے ہو کہہ دیتے ہو، تم کو مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اعلیٰ حضرت خود بھی لکھتے ہیں تو تحدیث نعمت کے طور پہ لکھ سکتے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے تحدیث نعمت کے لیے اعلیٰ حضرت نے خود بھی لکھا ہو یا کسی نے شامل کیا ہو. تو ملک سخن کی شاہی یعنی کہ وہ سخن ویسے تو الفاظ کو بولتے ہیں، یا بولنا یا بیان یا کلام یا شاعری یا تصنیف. تو یہ ملک سخن یعنی سخن کا جہاں تک تعلق ہے، جو چیز سخن میں آتی ہے ان سب کے آپ بادشاہ ہیں. یعنی آپ نے جہاں بھی قلم اٹھایا وہاں دریا بہا دیے. جس سمت آپ نے مطلب جس میں زبان کھولی تو وہاں دوسروں کی زبان گنگ ہو گئی، سب کی بولتی بند کروا دی آپ نے، پھر سب بولے. تو یوں اعلیٰ حضرت ہر میدان کے شہ سوار ہیں. یعنی کوئی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی دوسرے فن، دو فن میں ماہر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت ہر فن میں ماہر تھے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے. آج دستار فضیلت بھی ہے. ابا یہ 10 نظام میں تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ یہ کیسے خوش ہو گئے کہ یار ہم کو پوچھتے ہی نہیں یہ لوگ، خود ہی لگے ہوئے. انشاءاللہ مایوسی نہیں، دستار بندی بھی ہوگی آپ کی. ویسے آپ ہاتھ میں آتے بھی تو نہیں ہے نا اتنا، سارے اتنے کا ہاتھ میں آتے ہیں. ہاتھ میں آ جائیں گے دستار بندی کروانے کے لیے، باقی تھوڑے تھوڑے ہاتھ میں آتے ہیں. ماشاءاللہ آج تو شاید مطلب 100% ہوں گے آج تو یہاں کے جامعۃ المدینہ کے. کتنے ہیں یہاں پر جن کی دستار فضیلت ہوگی آج؟ ساجد شاہ صاحب کو مائک دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. 8 مقامات پر ٹوٹل بتا دیں. 8 مقامات پر دستار فضیلت ہے. 1035
1035 اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ہے، اور یہاں فیضان مدینہ میں جو آپ کے سامنے تقریباً یہ سارے اسلامی بھائی دستار فضیلت والے ہیں. 342 اسلامی بھائی یہاں پر ہیں یعنی 350 تقریباً. کے لگ بھگ جی جی یہاں پر دستار بندی ہوگی. باقی کل 8 مقامات پر 1035. ماشاء اللہ. الانتظار اشد من الموت. آپ آگے انتظار، آیت نہیں ہے یار، یہ محاورہ ہے. جن کو امیل سنت کا انتظار تھا ان کا تو انتظار ختم ہو گیا نا. جو انتظار جس کا انتظار تھا. اب ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹینشن ہو کہ جن کو کہا کہ میری دستار بندی ہے تنخواہ کر سو جائیں گے کہیں، نہیں انشاءاللہ جاگے گا. ہم دکھیں گے نہیں ان کو. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے ٹینشن ہو. انشاءاللہ آپ کی دستار بندی مدنی چینل پر دکھائی جائے گی. تو ابھی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمائے کہ درس نظامی تو پورا ہو گیا، وہ جس کو عالم کورس بولتے، اب کیا کریں؟ اب دیکھو علم کا تو کوئی سرا ہی نہیں، اس کا چھیڑا ہی نہیں ہے. وہ ہے نا کہ وہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم طلب کرو مہد یعنی جو جھولا ہوتا نا بچہ جس میں جھولتا پنگوڑا، اس سے لے کر قبر تک. تو علم کا کوئی سرا نہیں ہے ہمارے لیے. ہم کو علم حاصل کرتے رہنا ہے. پاک پروردگار کا علم لامحدود ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جتنا بھی حاصل کر لیں محدود ہی محدود ہے. تو اس لیے وہ مزید علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ آپ کو علامہ کہتے ہوں گے لیکن آپ کو پھولنا نہیں ہے. یہ خاص خیال رکھنا ہے. کیونکہ وہ درس نظامی کر لیا اس کا مطلب عالم ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے. درس نظامی میں اگرچہ جو کر لے تو بہت سارا اتنا علم آ جاتا ہے جس سے بندہ یعنی کہ عالم ہونے کے قریب. 100% عالم ہونا صرف درس نظامی کا جو کورس ہے اس سے نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے نجی مطالعہ، پرائیویٹ اسٹڈی بھی ضروری ہے، علماء کی صحبت بھی ضروری ہے. پھر یہ کہ ان ساری چیزوں کا یاد رہنا بھی ضروری ہے. اب بھول گیا، عالم کی ڈیفینیشن اس پر پوری ہو گئی لیکن علم بھول گیا تو اب عالم نہ رہا، واپس یہ سائڈ لے لی اس نے. اس لیے کہ مستقل ہو، یاد رہے اس کو. عارضی طور پر کوئی چیز ذہن سے نکل جانا اور بات ہے، اور مستقل نسین منسین ہو جانا اور چیز ہے. تو اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا، کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. ارشاد اعلیٰ حضرت، رائے لینے میں کسی چھوٹے بڑے سے آر یعنی شرم نہ کرو. کوئی علم میں کامل نہیں ہوتا. آدمی نے بعد فراغ درس یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس دن اپنے آپ کو عالم مستقل جانا، اسی دن اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں. اپنے آپ کو دیکھیں پرماننٹ عالم سے میں بس عالم ہوں، علامہ ہوں، مجھے پوچھتے نہیں ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا احترام کروانے کے لیے اپنا نہیں کہتے. یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، نا قدر ہیں، علماء کا ادب نہیں کرتے، علماء کا احترام نہیں کرتے. یوں کہہ کر کہ میری دستبوسی آپ نے کیوں نہیں کی، میری خدمت کیوں نہیں کی، مجھے احترام کی جگہ پر کیوں نہیں بٹھایا. اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے تو بڑی مشکل ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں کئی مقامات پر وہ طبرانی شریف کی حدیث پاک نقل کی ہے. من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اس لیے یہ بالکل ذہن سے یہ جھٹک دینا ہے کہ میں عالم. لوگ بھلے آپ کو جو بھی کہیں، اپنے آپ کو عاجزی کا خوگر بنانا ہے. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. اور یہ الفاظ انکساری کا سکہ بٹھانے کے لیے نہ ہوں، قلب کے جذبات ہوں. کاش ایسا ہو جائے. اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن بہت ساری چیزیں سے تکلف کرنے سے وہ اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. وہ کبھی بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو حقیر نہیں جاننا. آپ کے جو بھی مطلب ماں باپ بھی ایسی حرکتیں بعض وقت کر جاتے ہوں گے تو یعنی کہ ان کے بارے میں بھی کوئی سا میل دل میں نہیں لانا،
ना आपके माँ बाप होते हैं, ना आप कोई लोग अल्लामा कहते हैं। माँ बाप के ताउन से तो आपने जामियतुल मदीना ज्वाइन किया और पढ़े करे, या अपने जिम्मेदारों को जाहिल समझना, मुबल्लिगीन को जाहिल समझना। जहाँ कोई खता करे और आपका ये जन्ने गालिब है कि ये मान जाएंगे, तब तो बताना चाहिए, उसको बताना जरूरी है कि अगर वो गुनाह करता है, शरई गलती करता है, तो फिर तो बताना फर्ज हो जाएगा, जबकि जन्ने गालिब है कि ये मान लेगा। और इस पर अमल नहीं होता हमारे यहाँ, इस पर बहुत अमल कम होता है। कोई और छोटी मोटी बात, उसने कोई लुगत की गलती कर दी या कोई ऐसा, तो उसकी चढ़ाई भी मुश्किल, इच्छा से कुकू 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 बात लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। उसकी फौरन यानी उसकी मुमकिन है तो इस्लाह करनी है। फितने का खौफ है तो ठीक है, आप सुकूत करें, दूसरों को कहते फिरना, ये ज़ाहिर है कि इससे फितना होता है। तो ये सब बहुत सारी एहतियातें आपको करनी है, और आजिज़ी का पेकर बनना है, फूंक फां नहीं करनी। बाद औक़ात आवाज़ अच्छी होती है, हाफिज़ा कवी होता है, अंदाज़ बयान में थोड़ा यूं गरज होती है, तो शैतान जो है उसको अपना खिलौना बना लेता है। सबको नहीं, मैंने बाज़ औक़ात का खिलौना बना देता है। ये बहुत फूलता है, अपने आप को अपने तय कुछ समझता है, दूसरों को वो घास नहीं डालता और बड़ा अपना एहतराम चाहता है। जिस आला हज़रत का हम उर्स कर रहे हैं ना, वो आला हज़रत ऐसे आसान थे, ऐसे आसान थे कि एक बार एक बच्चा आ गया तो हुजूर आपकी दावत हमारे घर पे, अम्मी ने भेजा है, क्या खिलाओगे? और तो झोली में कुछ उठा कर रखा था, उसने कहा ये दाल खिलाऊंगा आपको। चलो कल इतने बजे आ जाना। तो वो आ गया और आप चले गए। वो दाल आपकी तबीयत के मुआफिक नहीं थी, लेकिन आपने मजा लेकर खाई ताकि गरीबों का दिल ना टूटे। है हमारी ये पोजीशन। अल्लाह अल्लाह करम कर। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, ये भी हमारे आका हैं। कहीं वाज फरमाने तशरीफ ले गए, जलसे में वाज हुआ, जलसा हुआ, लोगों ने खिदमत नहीं की, कोई नजराना शुक्राना वो पूछा नहीं कुछ। तो आपके साथ जो थे ना, वो लोग गुस्सा आ रहा था कि बड़े नाकदरे लोग हैं, उलमा का एहतराम नहीं करते, कद्र नहीं करते। तो हजरत ने फरमाया कि ये तो सब हमारा काम था, ये हमारे मोहसिन है कि इन्होंने हमारे लिए स्टेज लगाया, माइक लगाया, डेकोरेशन किया, बत्तियां लगाई, हमने क्या कमाल किया? हमने आकर खाली माइक पकड़ के बोला ही तो है। तो ये अब ये चले गए दुनिया से। अब इस तरह की हस्तियां मज़ारों में, हम लोग तो मतलब बिल्कुल भावताल करते होते हैं, और बड़ा अजीब निज़ाम बन गया हमारा, जिसकी वजह से एक तादाद है जो हम लोगों से दूर हो गई है, हमसे नफरत कर रही है। तो इसलिए हमको मतलब यानी कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है, बहुत आजिज़ी का पेकर बने रहना है, और छोटा हो या बड़ा हो, अगर जाना है तो उसके यहाँ चले गए, नहीं जाना तो वजीर भी आ जाए तो उसके यहाँ नहीं जाना, जाना है तो फकीर आ जाए तो उसके पीछे चल पड़ना। कि इधर आप कुछ हमको नसीहत करें तो गरीब है तो आपका गला बैठ जाए, 2 रातों की बेखाबी याद आ जाए कि यार नींद नहीं आई थी, ये भी मसरूफ है, और कोई मालदार है तो हाजी साहब आया। ऐसे नहीं बनना, वरना आप मतलब खुद भी डूबेंगे, उम्मत को भी ले डूबेंगे। बिल्कुल आजिज़ी करनी है और दीन की खिदमत करनी है। और ऐसे उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह कमी भी नहीं है, आजिज़ी करने वाले उलमा मशाइख मौजूद हैं, और इनकी बरकत से दुनिया का निज़ाम चल भी रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, 5 उंगलियां सही नहीं होती। तो हमको मतलब उनकी पैरवी करना है, आला हजरत की पैरवी करना है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब की पैरवी करना है, और इसी तरह के हमारे जो अकाबिरीन गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी पैरवी करना है। और फिर देखो इनकी आज भी चांदी है ना, आज इनके उर्स हो रहे हैं, बाकी किसको कौन पूछता है यार, इनके उर्स हो रहे हैं, ईसाल सवाब के ढेर लगे हुए, और लोग घंटों इनके सीरत पर बयान करते हैं, इनके लिए किताबें लिखी जाती हैं। ये थे ऐसे जो फूफा करना वाला और बातें बड़ी बड़ी खुद करने वाला, अपने फजाल अपने मुंह से बोलने वाला होगा, इंतकाल के बाद आमतौर पर लोग उसको जल्दी जल्दी भूल जाते, कोई रहता नहीं।
تو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے کتابیں لکھی گئیں. یعنی لوگ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کتنے کیسے علماء تھے جن کے بارے میں لوگوں نے لکھا، اور اپنا کتنا سارا وقت، کتنے مہینے اور کتنی طاقت اور کتنا مطلب کہ سرمایہ صرف کیا، اپنے بارے میں نہیں، ان علماء کے بارے میں لکھا کہ یہ کیسے لوگ تھے. الحمدللہ. یہ ایک اور بات جو عموماً ذہن میں ہوتی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی آپ کے یہاں سے کوئی جواب عطا ہو جائے، کہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سنیں، لوگ میرے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں، میرے پاس لوگ بیٹھیں، لیکن کیا کریں، لوگ اتنے آتے ہی نہیں ہیں، اتنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اتنے سنتے ہی نہیں ہیں، زیادہ اتنے سننے والے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اس میں بعض اوقات ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یار لگتا ہے ہم کو بولنے نہیں آتا، یا لگتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ معلومات نہیں ہے. تو مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کا وہ مدنی پھول یہاں دہراؤں گا، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے آگے ہماری بات چل جائے. کہ آپ فرماتے ہیں، مجھے خود آپ نے فرمایا عمران، مجھے جب بھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا راستہ نظر آیا، میں دل میں داخل ہو گیا. یعنی آپ لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے راستے تلاش کرتے تھے. وہ کون کون سے راستے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو تسخیر قلب کے وظیفے کیے جاتے ہیں، تو آپ نے کون سے وظیفے کیے اسے کہ یہ سارے قلب آپ کی طرف کھینچے چلے آ گئے؟ تو کوئی اس کا کیا کرے، کیونکہ واعظ، بیان، نیکی کی دعوت، کوئی آئے گا بیٹھ کر سنے گا تو ہم فائدہ پہنچائیں گے نا. تو اس کے لیے کیا ہمارے اندر ایسی کردار ہمارا اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ سر وہ دل میں داخل ہونے کا راستہ تنگ بھی ہے اور نیچا بھی ہے. یوں کر کے یعنی کہ وہ بھینچ کر جھک کر داخل ہو سکیں گے. یوں کر کے جائیں گے تو یا تو پھنس جائیں گے، اور اگر یوں کر کے گھس گئے تو سر ٹکرا جائے گا. تو عاجزی ہوگی، دلوں میں اللہ پاک محبت داخل کر دے گا. ورنہ وہ جعلی طور پر ان کے دلوں میں مسلط ہونے لگیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. اس لیے وہ عاجزی کرے، لوگوں کے کام آئیں، ہمدردی کرے، اور یہ تمیز نہ کریں کہ یہ غریب ہے تو یہ امیر ہے، اس کے ہاں جانے میں پھر وہ فائدہ تو اس میں جانے میں نقصان، تو فلاں تو یہ جانا ہے تو یعنی سب کو نوازیں. ہاں کوئی مجبوری ہے کہ مالدار کے بعد اس لیے گئے کہ یار اس میں تھوڑا یوں مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا، تھوڑا دعوت اسلامی کے لیے کچھ فنڈ ہو جائے گا مثلا، تو اس لیے کسی مالدار کی، کسی ذمہ دار نے کوئی ترکیب بنائی، اس کے یہاں کام ہوا کچھ. تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدگمانیاں کریں کہ الیاس تو یوں کہہ رہا تھا. تو یہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بعض اوقات افسروں کے گھروں پر رکھنا پڑتا ہے کہ ایک افسر بڑا ہو، اس سے ترکیب بن گئی تو وہ افسر جو ہے نا وہ بہت سارے افسروں کو جمع کر لے گا. تو اس طبقے میں ہماری نیکی کی دعوت پہنچے گی. تو اس کو آپ اس پر قیاس مت کرنا کہ جو میں تو یوں کہہ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، یعنی کہ موقع محل کے حساب سے وہ ہے نا، انزل الناس منازلہم، حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. تو اب وہ موقع کی مناسبت سے یہ بھی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں. مقصد یہ کہ نفس منع کرتا ہے کہ چھوٹے کے پاس مت جا، صرف بڑے کے پاس جا، تو اب بڑے کے پاس نہیں جانا ہے، اب جانا ہی چھوٹے کے پاس ہے. اگر نفس سیٹ ہے، دونوں کے پاس جانے میں فرق محسوس نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، بڑے کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے. جسے مال جتنا ہی ہو، اپنے پاس جتنا ہی مال دولت ہے، نو پرابلم. پرابلم کب ہے؟ اس کی مثال میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ دی ہے کہ کشتی پانی میں اور بہ رہی ہے، تیر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے نا، تو جب تک پانی کشتی کے باہر ہے کشتی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے ہی پانی اندر آیا کشتی کے، اس کو ڈبو دے گا. تو اسی طرح کتنی دولت ہے وہ دل سے باہر ہے، دل میں اس کی محبت یہ نہیں پاتا، وہ دولت بری نہیں ہے.
اور جیسے ہی یہ محبت مال دل میں داخل ہوئی یہ دل کو ڈبو دے گی. اب یہ نقصان دہ. کتنی پیاری مثال دی ہے. تو آپ کو مطلب آپ لوگ امت کے رہنما ہیں یا ہوں گے ان قریب, محراب و ممبر کی زینت ہیں یا ہوں گے, کچھ ہوں گے, پھر مدارس جامعات وغیرہ میں پڑھانے کی بھی, علم دین تعلیم و تعلم, یہ سب ترکیبیں آپ کی ہونی ہیں یا ہوں گی, کچھ کی ہوں گی کچھ کی ہونی ہے انشاءاللہ. تو یہ سب میں آپ کو عاجزی کا پیکر بنا رہنا ہے. اور جو میں نے 2-4 باتیں عرض کی اعلیٰ حضرت کے فیضان سے, اس پر عمل کریں گے, ان کو بھولائیں گے نہیں, تو انشاءاللہ ایسی ترقی کریں گے کہ ترقی بھی دیکھتی رہ جائے گی. اور اگر آپ شیطان کے چکر میں آ گئے, نفس کی باتوں میں پھسل گئے, میرے نصیب. اب دین کی خدمت بھی کرنی ہے کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے درس نظامی کی, تو اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے. پڑھاتے رہیں گے تو علم باقی رہے گا, بڑھے گا. اور ورنہ آپ دنیا کے اور کاروبار میں چلے گئے, 2 پیسے آ بھی گئے, علم رکے گا نہیں, یہ شاید آپ کے پاس چلا جائے گا. تو اس لیے بھی ہے کہ یہ لائن آپ نے لی ہے نا, اب میرا تو انکس مشورہ ہے کہ اس لائن کو مت چھوڑنا. آپ تخصص الفقہ کر لیں, جن کو داخلہ ملتا ہے یہ تو ضرور کریں. اس خواہش سے نہیں کہ میں مفتی بن جاؤں گا اور یہ تو وہ تو ضروری نہیں ہے. آپ نے یہ تخصص الفقہ کریں گے نا, خود آپ کی عبادات کی تو اصلاح ہو جائیں گی, مسائل تو بہت سارے سیکھنے کو مل جائیں گے. اس لیے مطلب بے طلب جو مل جائے نا تو اس کی کچھ اور بات ہے. یعنی بولتے نا اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. اس طرح خود بخود اگر مل گیا, آپ کوششیں کرتے رہے اور نواز دیا گیا, بہت بڑے مفتی بن گئے, بارک اللہ فیکم. نہیں بن سکے معافی مشکل, علم دین کے فضائل ملیں گے, نیت صاحب منزل آسان. تو تخصص الفقہ کرے, لغتین کا جو تخصص ہے وہ, یا اور کئی طرح کے 1000 کورس اپنے دعوت اسلامی میں ہو رہے ہیں. 1000 مانے وہ 999 تخصص فی الحدیث, ایک نہیں, مطلب بہت سارے کورس ہو رہے ہیں. تو جو آپ کی سمجھ میں آتے ہیں, جو آسان ہے, یہ کرتے رہیں اور ترقی کے زینے چڑھتے رہیں. چڑھنا نہیں جاری رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ اترنا شروع کر دیں, تو پھر نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی محنت پر پانی پھر سکتا ہے. اور آپ کی دعوت اسلامی, یہ دیکھو آپ کی محسن دعوت اسلامی کا یہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا, آپ کے لیے خوب چندہ اکٹھا کیا, اور سیٹھوں کے پاس بھاگتے رہے بیچارے, قربانی کھالیں گھسیٹتے رہے, اور آپ کے لیے آج یہ دن وہ لے آئے کہ آج آپ کی دستار بندی ہونی ہے. یہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے, اس کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی. اب ظاہر ہے کہ دیکھو میری دکان جامعۃ المدینہ میری دکان ہے, اب آپ نے میری دکان سے سودا لیا, میری دکان پر آپ نے سیل میں نہیں کی, ٹرینڈ ہو گئے. اب آپ بولو کہ میں سامنے دکان کھول لوں گا اور وہاں میں اپنا دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں پڑھاؤں گا. یہ تو یوں بولتے ہیں نا, مجلس تو یہ پابندی ڈالتی ہے نا وہ پابندی ڈالتی ہے. یہ تو آپ کو کھانے سے پہلا سوچنا تھا کہ ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ سب پڑھنے سے پہلے سوچنا تھا. اب 8 سال تک لاکھوں روپے آپ پر دعوت اسلامی خرچ کر دی, اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ مجلس یوں بولتی ہے نا یوں پابندی ڈالتی ہے. نہیں, بس یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو. تو آپ یا تو دعوت اسلامی کو اپنی کر لو یا دعوت اسلامی کو ہو جاؤ, ادر آپشن نتھنگ, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو مہربانی کر کے میری دعوت اسلامی سے ہٹ کر آپ نے کوئی دکان نہیں کھولنی, کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا, کہیں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. اور یہ میری نصیحت بھی ہے اور آپ کو وصیت بھی ہے. اب دیکھو میری عمر آپ کے سامنے ہے, میں 70+ ہوں, اب کب تک جیوں گا؟ اللہ کریم عافیت نصیب کرے تو موت برحق ہے. جوان پہلے چلا جاتا ہے, بوڑھا کھاٹ پہ پڑا کھانستا رہتا ہے. لیکن بھارت وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے بعد بھی دعوت اسلامی کو اسی طرح چلتی رکھنا ہے, جاری رکھنا ہے, اور کسی طرح کی مطلب
टुकड़े बाजियां, तो इसके साथ चले गए तो उसके झंडे तले हो गए, तो शुरा के खिलाफ बोल दिया, तो निगरान के खिलाफ बोल दिया, तो रुकन के खिलाफ बोल दिया। नहीं, सबको जब तक हुक्म शरीयत पर ये आपको चलाते हैं, आपको आंखें बंद करके चलना है। हाँ, शरीयत की खिलाफ वर्जी करें तो झंडा नहीं उठाना, इनकी इस्लाह के आसान तरीके पर तरकीब करनी है, क्योंकि वो फितना फसाद से किसी इस्लाह नहीं होती, तो जिद चढ़ जाती है। तो ये मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से, ये दुनिया में शायद ये वाहिद तहरीक है दावत इस्लामी, इतनी बड़ी तहरीक है और इसके अंदर ग्रुप बाजी नहीं है। या आपने कभी नाजरीन भी सोचे, बड़ी बड़ी तंजीमें जिनके नाम होते हैं आखिरकार लड़ जाती हैं, इनके ग्रुप बन जाते हैं। एक दावत इस्लामी वाहिद तंजीम है, मेरा रब इसको नजर बद से बचाए कि इसके ये लड़ते नहीं आपस में। इतने सारे शुरा के अराकीन है 26, वे लड़ते नहीं आपस, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये हमारे जामियातुल मदीना के सैकड़ों असातिज़ा हैं, मैंने नहीं सुना कभी कि इन्होंने लड़ाई कर दी हो किसी जामियातुल मदीना में और इनका ग्रुप बन गए हो, मैंने सुना नहीं अब तक। माशाअल्लाह सब वो चल रहे हैं। अब देखो, एक आर्जी तौर पर कोई चपकलश हो जाना, कोई किसी से नाराजगी हो जाना, वो और चीज है, और ग्रुप बनाना और मोर्चा बंदी कर देना, ये दीन के लिए सख्त नुकसानदेह। तो ये बड़ी तहरीकों में एक वाहिद तहरीक दावत इस्लामी मेरी मालूमात में कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुपिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे मेरे मरने के बाद भी ये ग्रुपों में तकसीम ना हो, वरना दीन के काम को बड़ा बड़ा हरज हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। दावत इस्लामी है, दुनिया की नज़र इस पे है, उम्मत की नज़र इस पर है कि ये एक वाहिद तहरीक है कि जो मतलब इस तरह उम्मत की रहनुमाई कर रही है और इस तरह हमारे बच्चे नमाजी बन रहे हैं, नेकियों का रास्ता ले रहे हैं। लोग एक है ना, हजारों नहीं शायद लाखों लोग दावत इस्लामी से मुतमईन है, और शायद करोड़ों होंगे कि जिन तक दावत इस्लामी का तारुफ पहुंच गया होगा। भले दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में भी दावत इस्लामी का कई जगह तारुफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहब्बत करते हैं जो सुनते हैं, वो जिनके दिल में दर्द होता है दीन का, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो आप बस मेरी दावत इस्लामी को छोड़कर कभी भी नहीं जाना, मरते दम तक बस आपको वफादार रहना है कि जिसका खाना उसी का गाना। हमने दावत इस्लामी का खाया है और इंशाअल्लाह इसके गुण गाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग की बहारों को न किसी की लगे नजर मुर्शिद, न किसी की लगे नजर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। हम फकीरों की लाज भी रखना, हम फकीरों की लाज भी रखना। नाज है हमको आप पर मुर्शिद, नाज है हमको आप पर मुर्शिद। तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग
کسی کی لگے نظر مرشد نہ کسی کی لگے نظر مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر